ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಐತೆ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರನೇ ಕೆರೆ ಐತೆ. ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಈ ಮೀನು ಹಿಡಿದ ಗಾಳ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೋಡೋಣ ನಾನು ಹಿಡಿಯೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸತ ಅಂತ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ತಂದು ಬಿಸಾಕಿರೋದು ಇದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಸತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಇರಿ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಏನು ಅಂತ. ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರ, ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆದರು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನಾರ ನೋಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗಡೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಸು, ನೋಡೋಣ ಇರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮೀನೇನೋ ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ಮೀನು ಹಾಕೋಬರೋಕ್ಕೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೀನು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಇದು ಗಾಳಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸಿಗಾಕಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನು. ಹಾಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರು, ಹೋದ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 7-8 ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಡೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೀನಿಗೆ ಕೊರ್ಮ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ದಾಗ್ಲಿ ರೀ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಮೀನು ಏನೇನು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಗಾಣ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಣ, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ನುಲ್ಕೊಂಡು ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಟ್ಟೆ ಥರ, ಅದು ಕಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಲೀಜು, ತಾವರೆ ಹೂವು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಬೆಳ್ಕೊಂಡೈತೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಐತೆ, ಅವ್ರ ಎಸೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 100 ಫೀಟ್, 100 ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 100 ಫೀಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು, ಅಷ್ಟು. ಅವ್ರು ಮೀನು ಹಿಡ್ದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಮೀನು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕೋಲು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕೋಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ದಾರ ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಊಟದಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ ನಲ್ಲದಾರ ಇದೆ. ಎವಳ ಮೀನು ಇರ್ಕಣ ಇದು 7 பீஸ் இருக்குதல்ல. 7 மீன் 1000 போகும். எப்போ வந்தேன் அண்ணா இங்கே? நல்ல ஒரு ½ hour இருக்குதல்ல. ½ hour. ஆமாம். லுக்கோனா பிராண்டு 600 ராடு ரூக் ஸ்டார்ட் வாங்கினது. பேர் ஸ்டீபன் அவர் பேர். எவ்வளோ இது காஸ்ட்? 700. 700 600 ராடு மட்டும். ராடு மட்டும். லுக்கோனா ப்ராடக்ட் 2750 வரும். எவ்வளோ கேஜி கெப்பாசிட்டி இது? இது 8 kg வரும். 8 kg. ஒரு ஆளுக்கு நல்லா தான் இருக்குது ரிசல்ட்.
இந்த வீல் இந்த ரோல் இருக்குல்ல இது அதான் லுக்கோனா ப்ரேடுண்ணா. இது எவ்வளோ? இது வந்து 2750ண்ணா. 2007. ப்ரேடர் வந்து 28 ப்ரேடரு 500 150 மீட்டர்ஸ். 150 மீட்டர்ஸ். அந்த கேபிள் இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து மொத்தம் 18 கிலோ கொடுத்தது. 18 கிலோ கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்களா? 28 கிலோ கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 28 kg. 28 mm ப்ரேடு. ஓகே. ரிசல்ட் நல்லா இருக்குதாண்ணா. இந்த பேர் என்ன? பேர் பாண்டி. பாண்டி. சாப்பிட்டியாண்ணா? சாப்பிட்டேங்க. நான் போய் சேல்ஸ் பண்ணிட்டா. இது சேல் பண்ணலக்கா? இது சேலா? சேல்ஸ் தான். பின்ன நம்ம செலவுக்கு வேணுமா? வீட்டு சம்பளம் ஏதாவது ரெடி பண்ணி கொடுக்கணுமா? ஏதோ வெங்காயம் தக்காளி எதுக்காக ஒன்று வீட்டு செலவுக்கு ஆகிக்கிறோம். நீ சண்டே லீவு, அதனால் நீ பிஸிங் மட்டும் வாரத்துக்கு 1 டைம் மட்டும் பிஸிங்க்கு வந்துடுது. ஓகே பாய்ண்ணா. வீக்லி வருவா? கண்டிப்பாக வீக்கி. இப்போ எங்கே? இங்கே தான் நிறையா ஊருக்கு போகும்ண்ணா. இதோ இங்கேருந்து வீட்டு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ண்ணா? என் வீட்டுக்கா? இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் இருக்கும். 2 கிலோமீட்டர். தையூர். இது எங்கே சேல் பண்ணுது? இது படு இது நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட யார்ட்ட கொடுத்துருவாங்க. ஃப்ரெண்டுக்கு தான், கடையில் கொடுக்க மாட்டேன். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கொடுக்குறத வாங்கிக்கிறது. அங்கே படூரில் எல்லாம் இருக்கல அந்த ஃபிஷ்ஷு அந்த சிக்னலில் அது இடம் தெரியலையே. நான் அந்த பக்கம் போக மாட்டேன். அங்கே திருப்பூர்ல எல்லாம் திருப்பூர் போவேன். திருப்பூர் போவேன். நீங்க வீடு இது இந்த ஷாப்பிங் மால் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நான் போக மாட்டேன். ஒன்லியும் ஃப்ரெண்ட்ஸு இருக்காங்களா, நான் சண்டே மட்டும் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவாங்க. அவர்கிட்ட கூட அவர் ஒரே ஆள். அவரே அவங்க ஃபேமிலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போல. ஒரு ஆள்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அவர். அதனால நமக்கு எவ்வளோ கேட்டால் கொடுத்துருவாரு. அவர் தான் இந்த மிஷினே வாங்கி கொடுத்தாரு. அவர் சேல் பண்ணி அவர் பேர் வந்து சுமன். அவர் பேர். அவர் சேல் பண்ணிட்டு எவ்வளோ கொடுக்குறாருண்ணா? அவர் ஃப்ரெண்டு தான், கொடுக்கறது வாங்கிடுவாங்க. அவர் இவ்வளோ தான் கொடுக்கணும் கணக்கு இல்லை. அவர் கொடுக்கறது வாங்கி எமர்ஜென்சி கேட்டால் கூட காசு கேட்டால் கொடுப்பாரு அவர். நல்ல சூப்பர் டைப். அந்த எவ்வளோ காஸ்ட் 1 kg? 1 kg 300. மார்க்கெட்டில் கொடுத்தா 300. ஃப்ரெண்ட்டை கொடுக்கறத வாங்கிடுவான். சில சமயம் 300 கொடுப்பான். திடீர்னு பார்த்தா ஒரு 6 ஜாஸ்தியாகவே கிடைக்கும் நமக்கு. அவர் என்ன பண்ணாரு? இதெல்லாம் எடுத்து அவர் வீட்டில் செல்வாரா இல்லை வீட்டில் சாப்பிடுவாரா? இல்லை வீட்டில் தான். நானும் சாப்பிடுவேன் தான். 3-4 மீன் அவர்கிட்ட கொடுப்பேன். மிச்சம் 4 சாப்பிடுவேன். நல்லா இருக்கல்ல இது. இந்த மீன் நேம் என்ன, பேர் என்ன? விரால். என்னென்ன மீன் நீ? இல்லை, ஒன்லி விரால் மட்டும் தான் தலை இன்ட்ரெஸ்ட்டு. விரால், கட்லா, ரோகு. அந்த நம்ம நான் கர்நாடகாலேருந்து வந்தேன். நான் கன்னடா பேசுவேன். நான் என்ன கன்னட தெரியுமா? தெரியாது தலைவர. ಆಂಧ್ರ சொல்லுவாங்க. ಕನ್ನಡ வேறையா? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾವೇರಿ தெரியுமா? ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ தெரியுமா? என்னோட டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வருது. அதுதான். அங்கே கர்நாடகத்துல ஜிலேபி, கேட்லக், ரோம் மீன் தெரியுமா? ரோகு நாங்க அதான் பிடிப்போம். ஆனைச்சிட்டை, கேட் ஃபிஷ். அது வேஸ்ட். நான் பிடிச்சா தண்ணிக்குள்ள ரிட்டர்ன் அனுப்பி விட்டுருவோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபிஷ் அங்க இருக்கு. இங்க இருக்கு அதெல்லாம்? இருக்கு, ஜாஸ்தியா இருக்குது. இதுல ஏதோ குழந்தை மாதிரி இருக்கும். ஒரு எப்படி 10 kg 12 kg 20 kg வரைக்கும் இருக்குது. அது கேட் ஃபிஷ். பிளான் பண்ணிட்டாருல்ல? பிளான் பண்ணிட்டு அதை நாங்கள் பிடிக்கணும். பிடிச்சா தண்ணிக்குள்ளே விட்டுருவோம். நாங்கள் அதிகமாக சாசியம் பண்ணால் போட்டு தள்ளிடுவோம். அப்படி இல்லைன்னா தண்ணியில் விட்டுருவோம். அது என்ன, நானும் சாப்பிட மாட்டேன், மற்றவங்க கொடுக்க மாட்டேன். அதை ஒன்லி விரால் மட்டும் தான். ஏதோ மெடிசன் இருக்குன்றாங்க. நல்ல மீன் இது. மெடிசன் ஏதோ இருக்குன்றாங்க இதில். அதுதான். தேங்க்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்ஸ் அண்ணா. ஓகே பாய்ண்ணா. பாய். தேங்க்ஸ் அண்ணா. ஓகேண்ணா. யூடியூப் போட்டுறாங்க. வீட்டுக்கு கொண்டு வாங்க. இல்லை அண்ணா. ஓகே பாய். பாய். அண்ணா மிஸ் தெரியாது மிஸ் பண்ணுறது. சரி.